नमस्ते। Warm welcome to hotel. थैंक यू। ओ इन लाइट्स का antiques போயிட்டா ஏறிட்டு இருக்கிறோம். எல்லாம் இங்கே இருக்க பாரு அப்படியே படிக்கட்டை உடச்சு போட்டாங்க பார்த்தீங்களா, டிசைன் தான். இங்கே இருக்காரு பாருங்க, இது எங்க சிங்போல் லைன் கேட் இஸ் a gate of the palace proper. 1999 கட்டிருக்காங்க. ஆர் சாவாய் ஜெய்சிங். பண்ணல ரெண்டு பேர் ஒரு ஆளுக்கு 150 ரூபா, 120 ரூபா. Come in shade, sir. Harish, sir. Come in shade. कल्चर दिखाई देंगे हिंदू और मुस्लिम. सो इस दरबार में दो पत्थर है, वाइट मार्बल और रेड पत्थर. वाइट मार्बल इज अ मुस्लिम, रेड स्टोन इज अ हिंदू. हर पत्थर का वजन 3000 किलो है. तो नीचे से ऊपर इंसान नहीं लाया गया, ये लाया गया बड़े बड़े हाथियों के द्वारा. काइंड ऑफ द पिलर देखिए आपको हाथी का मुंह नजर आ रहा है, जिसे आप गॉड ऑफ गणेशा कहते हैं. गुड लक. नीचे देख रहे हैं लोटस का फूल है, ये वेलकम है. तो पुराने ज़माने में राजा बीच में बैठा करते थे, मंत्री वजीर ज़मीन पे और लोकल आती धूप में. लेकिन जब मीटिंग चलती थी तो बीवी नहीं आ सकती थी, लाइक ए वाइफ. उस ज़माने में घूंघट का प्रथा थी, लेकिन एक लेडीज़ का नेचर होता है. सर शादी हुआ क्या होता है लेडीज़ का नेचर? पति पर नज़र रखना. इसलिए सर जयपुर को कहते हैं रंग रंगीलो और राजस्थान. एक कलरफुल से ब्राइटनेस चीज़ें दिखती है. आपने देखा होगा जैसे अभी कुछ लेडीज़ों का ग्रुप जा रहा था, लोकल राजस्थानी वुमेंस थी, उन्होंने चमकीले रंग पहने. इसलिए आप यहाँ जहाँ भी जाएंगे शॉपिंग करने कहीं भी जाओ तो आपको लाइट कलर नज़र नहीं आएगा. அந்த கைடு ஸ்பெண்ட் பண்ண தான் இந்த இது பாருங்க, ஒயிட் அண்ட் ரெட் மார்பிள்ஸில் இந்த மண்டபம் எப்படி கட்டிருக்காங்கன்ட்டு. ஏகப்பட்ட ஃபாரினர்ஸ் எல்லாமே வராங்க. ஒருத்தரும் வந்து ஒரு கைடு இருக்காங்க, இந்த பேலஸை பற்றி அந்த ராஜாவை பற்றி புகழ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு மார்பிள் பில்லர்ஸ் பாருங்கள், நம்ம அஜித் படத்தில் காதல் கோட்டை படத்தில் வரும், சிவப்புல்லோ லாக்கு குலுங்குது குலுங்குது, இங்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸு. அந்த டான்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கோட்டோட இந்த பில்லருக்குள்ளே போய் ஆடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அந்த பில்லர் ஒரு பில்லர் பாருங்கள் எப்படி செதுக்கியிருக்காங்க மார்பிள். நம்ம ஊரில் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்குறோம். அந்த மார்பிள் பில்லர்லேருந்து வெளியே பார்க்கும்போது அந்த வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ஜெய்ப்பூர் சிட்டியோட வியூ. சென்டரில் ஒரு வாட்டர் பேலஸ் ஒரு இருக்குது, அந்த பேலஸும் நல்லாயிருக்கும். இந்த வழி தான் யானைங்க ஏறி வருது மேலே. யானை மூலமாக அம்மம்மா அம்சம்மா ஆன மேலே போகிறம்மான்னு பாடிட்டு வர வேண்டி தான். மேலே அந்த பெயிண்டிங் டிசைனு இதெல்லாமே பழைய காலத்தோட விஷயந்தான். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு நாங்கள் பார்க்கும்போது. யாருன்னா ஆம்பியர் பேலஸ் போயிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ்.
आओ 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 जल्दी आओ நம்ம மெட்ராஸ்காரங்க காணோம் வராங்களே அவங்க கற்று நம்ம மொபைலில் கற்றுவோம் आप में से कोई इसको ऐसे पकड़ना இது ஃபுல்லாக மார்பல் அது என்ன டிசைன் கண்ணாடியா பெல்ஜியம் आपका கிளாஸ் लेना था फोटो हाँ 4 लोग ले गए हाँ यार यहाँ पे ग्रुप फोटो एक निकालेगा ये आपको मिल जाएंगे मिल जाएगा When Maharaja was wake up in midnight, he could feel surprise because all candle they sparkle in the glass like star. So he was feeling billion and billion stars shining down the glass. The light will reflect in each piece of the glass like stars shining. So you will feel you are watching star in the day. If Maharaja was interested to change the color of his bedroom, how could change the color? Do you have any idea? Like paint in your bedroom, in your room. So if Maharaja was interested to use the green color, lemon color, and the pink color in his bedroom, how could change? He couldn't paint. What color he would like to wear? He is ordered to make the carpet in that color and curtains in that color. So what color they had used the air, color reflected mirror, and quickly color change of the mirror. It was perfect. So now we have free time to enjoy the photography because this is a master point of this palace. So just to take some picture photographs, go around of you. Go on that side. Nice and beautiful garden and palace. And still keep on over there. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்துக்கும் குளிர் காலத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களாமா. இது வந்து இவங்க தங்குற இடம். அதனால் இங்கே வெயில் அதிகமாக இருக்கும், குளிர்னா குளிர் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கோட்டை கட்டியிருக்காங்க. அது என்ன சொல்கிறாங்க, வெல்வெட் கிளாத்தும் சில்க் கிளாத்தும் வச்சு அந்த குளிரையும் வெயிலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வெல்வெட் கிளாத் சில்க் கிளாத் வச்சாங்கன்னா அது என்னாகும், காற்று ஒரு சொட்டு கூட உள்ளே வராது. காற்று உள்ளே வராதனால என்ன ஆகுமா, குளிர் தெரியாதாமா. அது அந்த மாதிரி இந்த வடிவமைச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி சுற்றி விலை கொளுத்துருவாங்க. விலை கொளுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஏகப்பட்ட கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணாடி கொளுத்தும் போது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருக்குமோ, ஸ்டார்ஸ் எரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுமாம்மா. அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமாம்மா அவங்களுக்கு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டெப்பு நடந்து போகணும், ஸ்லோ பாஸ் தான். கஷ்டம் தெரியாமல் நடக்கிறது. அது இல்லை, இந்த பெயிண்டிங் வாங்க அந்த காலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி. பெயிண்ட் இது. ஆமாம், இதே மாதிரி நாகர்கோவில் பேலஸ் இருக்குது. அது இதே மாதிரி பெயிண்ட் தான் இருக்கும். நாகர்கோவில் பேலஸ் இருக்குது, அந்த பேலஸ் இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க. பெயிண்ட் அப்போ சுண்ணாம்பு வச்சு முட்டை ஓடலாம் வச்சுட்டு பாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க போல. இது இந்த படம் எடுத்த மாதிரி இருக்குது. சண்டை போடுவானுங்கள்ல பாகுபலி, ஏய் சண்டை நடக்கும்ல போர், எல்லா இதுலேருந்து பார்த்துக்கிறாங்க போல. யார் யார் வராங்க என்ன ஏதுன்னு பார்க்கறதுக்காக இது. நல்லா இருக்குது. ஆனால் மேலே கோட்டை அங்கே வர கொடியை பறக்க விட்டுருக்காங்க. அங்கே வரைக்கும் போகலாம், ஆனால் எப்படி போகிறதான்னு தெரியல. அது இல்லை போகிறாங்க, அது நிறைய. ஆமாம், படிக்கட்டு தனித்தனியாக இருக்கு போல. அது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலசம் வச்சுருக்காங்க. மார்பிள் அப்படி பாருங்க எவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பாறையில் கட் பண்ணுவோம், இங்கே மார்பிள் கட் பண்ணியிருக்காங்க. வேற இது ஒரு பால்கனி. இங்கேருந்து பார்த்துல யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதா, எல்லாம் மார்பிள் ஜன்னல் தான். யானைகள் சவாரி. சிட்டியே நல்லா பள்ளமாக தெரியுது பாருங்க. சிட்டி பள்ளத்தில் சிட்டி
சிட்டி இங்கேருந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு. இவங்க அதுதான் பூசாமல் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். செங்கலோட இருக்கு, செங்கல் கலருக்கு எதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணணும், பேசாமல் செங்கல் விட்டுறலான்னு பூசாமல் இருக்காங்க போல எல்லாமே இந்த ஊரில். எல்லாம் வேற லெவலில் இருக்குது, ஒரு மண்டபம் மாதிரி பாருங்க. யாராவது ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் போகிறீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பார்த்துருக்குறது. பேலஸ் போவதங்க இந்த வீடியோ மூலமாக பாருங்கள். ஜெய்ப்பூரோட படைப்பு அப்படியே நான் இந்த வீடியோவில் கொண்டு வந்துருக்குறோம். இது நூக்கரன் கார்னரு ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் எடுத்துருக்கோம் வீடியோ பாருங்கள். நம்ம போடுறோம். ஜெய்ப்பூர் ஆம்பூர் பேலஸ் பட்டாசா இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். நம்ம ஊர் ஒயிலாட்டம் மாதிரி அது பொம்மையில் பாடுவாங்க. பொம்மலா சார், பொம்மலாட்டம். ஒயிலாட்டம் அவ்வளோதான். இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ராஜஸ்தான் கல்ச்சர் அப்படியே தெரியும். அந்த டெசர்ட்டில் எப்படி இருக்காங்க மக்கள், எப்படி ராஜாக்கள் இருந்தாங்கன்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே இருக்கும். அதுக்காக இந்த இமேஜ் கடைசியில் வீடியோ போடலாம் எடுத்தோம். சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஒரு இடமும் ஜலால் மந்திர் இந்த இடம் பேர், நல்லாயிருக்கும். பார்த்து முடிச்சுட்டு ரிட்டன் போகும்போது அந்த ஜீப்பில் ரிட்டன் ட்ரைவ் போகும்போது கீழேருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஆம்பூர் பேலஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் போகும்போது வெயில் டைமு, அது நாங்கள் போகும்போது நல்லா வெயில் டைமு. அந்த தாஜ் ஹோட்டலில் நல்லா இருந்துச்சு, அந்த வெயிலுக்கு இதமாக இருந்துச்சு. நன்றி.